ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਸ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗਵਨੇ ਆ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀਏ। ਸਵਾਲ ਏ ਕਿਹੜਾ ਦਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ सगल द्वार को छाड़ के गह्यो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। किहड़े द्वार नूं छड्ड के गए हैं। अजे भी पुत ते आस रखीए, अजे धी ते आस है, माँ ते आस है, पिता ते आस है, दुश्मन तक ते भी आस रखी जिन्हों दुश्मन मनते हैं। धन ते आस है, अपने शरीर ने जिन्हें बिनस जाना अजे तेदे ते भी आस है। अजे तो उन्होंने द्वारां च पूरा भटकना चल रही है। किहड़े द्वार नूं छड्ड के गए हैं। जे किते एक भी द्वार नूं छड्ड के गुरु नानक नूं ये बात कहिंदे ना कि सगल द्वार को छड्ड के, ते सच जाणियो ये कहिंदे ही उन्हें प्रगट हो जाना सी। एक वरां कूक करे। प्यारे भगत नामदेव दी बाणी है, वो बड़ा सोहना बयान करते ने। कहंदे देवा पाहन तारीअले, कि हे देवा, हे देण वाले, हे दतार पिता, तू ते पत्थरां नूं तार देना, पत्थर तार दिते। राम कहत जन कस ना तरे। दस ना राम कहण दे नाल कोई जी जेड़ा किवें नहीं तरेगा। पर तुसी कदी पुछिया इस प्यारे नूं कि प्यारे जदों गुरु घर आउंदे हुंदे इहनूं पुछदे हुंदे कि नहीं कि प्यारे मैं ते राम कहना है, मेरे राम कहण च खोट की कि मैं नहीं तरदा। पुछना चाहिए है ना। फिर ये बोलेगा, दसेगा। बड़ी डाढ़ी बात है। असीं अजे इहदे नाल संबंध नहीं बना सके। 550 साल हो गए। ये दो दुनिया ने एक दे विच जिथे असीं रुल रहे हैं, खप रहे हैं, खिज रहे हैं। आसां ने, मंगा ने, बेअंत झंझट ही झंझट ने, होर कुछ नहीं। एक सतगुरु दा संग दा साथ है, जिथे सदा उहदे साथ रहने, जिथे दुख दी कोई बात नहीं। जिन्हों भगत रविदास जी बड़ा सोहना बयान करदे, बेगमपुरा शहर को नाम, जिथे कोई गम नहीं। वो गुरु दे नाल रहण दी बात है। ते सारा धर्म जिहड़ा है इहो ही अभ्यास है कि गुरु दे संग रहना, सुरत करके, कर्म करके, अपने इस तन करके गुरु दे कोल रहना। ते बंदगी ते बहुत सौखी जी है। इन्ना औखा थोड़ी काम है। जिदे को गुरु नानक है ओदे वास्ते जे बंदगी औखी होवे ते फिर गुरु नानक दे आउण दा लाभ की क्यों प्रगटिया। वो ते कल तारन गुरु नानक आया, कल तारन आया सी ना। ते जे कलयुग दे विच आया है, तारन वास्ते आया है, ते आप जी को ते गुरु नानक है। ते गुरु नानक जिस दे कोल है ओदी भगती औखी किवें हो सकदी। गुरु नानक नूं छड्ड के करदे हैं। वाहिगुरु वाहिगुरु कहने आ गुरु नानक नूं छड्ड के। फिर वाहिगुरु कहना जिहड़ा जाप है वो सिमरन नहीं बनता। सिमरन बनता है, जाद बनता है। वाहिगुरु कहना सिमरन बने ना तो इत्थों आनंद झड़ पैंदा, शरीर सुन्न च चलिया जांदा। एक मस्तानी जी जड़ा रंग है वह छा जांदा। ते गुरु नानक बड़ा प्यारा लगता है। तो कुछ कवरां कहण दे बाद जिहड़ा है अपना आप ही भुल जांदा कि तू कित्थे बैठा है, किन्नी संगत है, केड़ी जगह है, गर्मी है, ठंड है, धुप है, छां है, लत्त पीड़ करदी कि नहीं करदी, ये सब भुल जांदा। एक ही याद रहिंदा है, वो है धन गुरु नानक। बोलो ना, कहो धन गुरु नानक, धन मेरा नानक, धन प्यारा नानक। एक ही याद रहेगा। जीवन दे कुछ रंगां नूं निर्धारित करो। एक दिन गुरसिख दसदे पए सी
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੌਲ ਆਈ ਕਿ ਆ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਸਭ ਸਾਧੂ ਹੀ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਲਾੜ ਲਡਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਧੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੇ, ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ, ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਮ ਭਟਕ ਲਓ, ਕਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਆਓ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਸਮਾਗਮ, ਫਿਰ ਇਹ 10-15 ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ। 1-2 ਵਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਖੱਪ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਏ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਏ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਏ, ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਮਹਾਰੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣਿਆ। ਐਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਵਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਖੇਡ ਇਸ ਦੀ ਏ, ਇਸ ਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣਾ ਏ, ਇਸ ਦੀ ਬਾਤ ਏ, ਇਹਦੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਏ ਨਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਏ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਖੇਡ ਏ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਲਾਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਪੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ 2 10 ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਕਈ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਖਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਏ ਉਹ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਏ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਧਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋੜਾ। ਮਾਇਆ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਭਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਏ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਨਾ ਸਭ ਮਾਇਆ ਏ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਵੀ ਏ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਵੀ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਥਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਸੁਭਾਅ 'ਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ,
ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈਣੇ ਤੇ ਥਾਲ ਔਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਏ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਾਤ ਬਤਾਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਬਹਿ ਗਏ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਤਨੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਈ ਆਵੇ ਤੇ ਚਟਨੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇੱਕ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਚਮ ਚਮ ਅਥਰੂ ਵਗੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਜੋਦੜੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੇ ਰੱਬਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਤੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਵੇਂ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿੜਕ ਰਿੜਕ ਕੇ ਲੂਣ ਲਿਆਉਣਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਏ? ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਉਗਾਉਣਾ ਏ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਏ ਕਿ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਝੂਠ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਇਹਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੋਗ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ? ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਦੋਂ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਊਰਜਾ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਏ ਬੱਚਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣ, ਜੰਜਾਲ ਲੱਥ ਜਾਣ, ਇਹ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਣਾ ਇਹ ਲੱਥ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਏ ਉਦੋਂ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਦੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਨਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਰੋਬ 'ਚ ਉਸ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਲਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗਲ ਵੱਕੜੀ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਹ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਕਦੀ ਉਹ ਸੁਭਾਗੀ ਕੜੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਇਹ ਤਰਲੇ ਲਏ। ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਫੋਨ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੀ, ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਨੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਤੇ ਕਮਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਮਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੜਫੇ ਆ, ਕਈ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਟਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਜਗਤ 'ਤੇ? ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਆਏ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬਚਿੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਿੱਤਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਔਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਔਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਸ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਾਬੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਕ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਸ।
ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਤੁਰਨੀ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਏ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਸੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਵਾਹਵਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਖਾਏਂਗੀ, ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਸੌਏਗਾ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬੇਅੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ, 1-2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ। ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਰੂੰ, ਘੜੀ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਕਿਆ, ਬੋਝ ਬਣਿਆ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਾਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਰੰਗ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਖਪਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਕਿਆ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ।